فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ ان کے لیے سخت دل اور تنخو ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے، تو ان کو معاف کر دیجئے، ان کی غلطی پر ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے اور ان کو اپنے کام کے معاملات میں مشورے میں شامل کیجئے تاکہ یہ بد دل نہ ہو جائیں، اور جب آپ کوئی ارادہ کر لیں کسی کام کا تو پھر یہ نہ سوچیں کہ اب کیا ہوگا، پھر اللہ پہ توکل کریں۔ ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ جب ہم ایک کام کا ارادہ کر لیں، مشورہ ہو گیا، مشورے میں جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب ہم نے یہ مہم اس طرح سے کرنی ہے یا دین کا یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، پھر سارے کا سارا اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اب اس کے جو اس کی تفسیر میں معرف القرآن سے زیادہ تر آج کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں ایک مطلب جو رہنما ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص صفات کا ذکر فرما دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثال بنا کر۔ تو جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ظاہر ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق بھی تھے، آپ سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اپنی جان مال سب کچھ آپ کے اوپر وہ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے تھے۔ تو لیکن جب جنگ کے دوران ایک معاملہ اس طرح کا آ گیا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے لوگوں نے جب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاص جگہ پہ اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں سب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہ جب ان سے لغزش صادر ہو گئی تو یہاں اسی طرف تو خطرہ تھا کہ ان حضرات کو اپنی لغزش اور یہ جو خلاف ورزی ان سے ہوئی ہے تو اس پر تنبیہ کی جائے، تو ان کا صدمہ حد سے بڑھ جائے گا جو ان کے قلب اور دماغ کو معطل کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی نا سب کے لیے، یا پھر ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس بنا دے گا۔ تو اس کا علاج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں بتا دیا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ لغزش کی وہ دی جا چکی ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے کیونکہ انہیں اپنی اس چیز کے اوپر حد درجہ رنج ہوا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غلطی اور اس لغزش کے نتیجے میں آپ کے اوپر آپ بھی زخمی ہوئے، ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اس جنگ کے دوران، تو اس وجہ سے جسمانی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پہنچی اور ساتھ ہی روحانی تکلیف جو ہے وہ بھی پہلے ہی سے تھی کہ ان لوگوں نے یہ کیا کیا۔ تو اس جسمانی اور روحانی تکلیف سے اس چیز کا احتمال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں صحابہ کی طرف سے تقدر پیدا ہو جائے، کچھ تھوڑا یہ ہو جائے کہ ان لوگوں نے یہ کیا کیا، اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ان کی ہدایت اور تلقین کے راستے میں مخل ہو جائے۔ تو اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ ان کی خطا سے درگزر فرما دیں اور ان کی لغزش دل سے معاف فرما دیں، اور آئندہ کے لیے بھی لطف اور مہربانی کا معاملہ جاری فرمائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم دل بنایا ہے۔ تو اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اسلوب بیان کرنے کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے، جس کے کچھ جو ضمنی طور پر کچھ اہم فائدے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اب ان فائدوں میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کا حکم ایسے انداز سے دیا گیا ہے کہ جس میں آپ کی تعریف، عظمت اور شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفات آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں کہ آپ ان کے لیے بہت زیادہ نرم دل ہیں، اور دوسرے اس سے پہلے کہ یہ چیز بھی بتا دی کہ یہ جو صفات ہے کمال کی، یہ آپ کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہے، کسی کا یہ ذاتی کمال نہیں۔ پھر لفظ رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اس کو الرحمہ نہیں فرمایا، اس کو نکرہ فرمایا ہے کہ رحمت، سمپل رحمت، اس کے ساتھ الف اور لام نہیں اس کے ساتھ لایا گیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رحمت کوئی خصوصی رحمت ایک ہی جگہ کے لیے نہیں ہے، یہ عمومی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام معاملات کے لیے ہے۔ تو یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ رحمت صحابہ کرام پر ہی نہیں بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہے کہ آپ کو ان کمال صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متصف فرما دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ جو کہ بعد کے جملوں میں یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ نرم خوئی، خوش اخلاقی، عفو اور درگزر اور لطف و مہربانی کی جو صفات آپ کے اندر ہیں، اگر یہ بالفرض نہ ہوتی تو اصلاح خلائق، لوگوں کی اصلاح کا جو کام آپ کی سپرد ہے وہ پھر حسب منشا انجام نہ پاتا، کیونکہ پھر
ये लोग आपके पास ना आते, आपसे दूर भाग खड़े होते। तो इस सब मजमुआ से एक और अहम फायदा ये हासिल होता है कि इरशाद इस्लाह और तबलीग के आदाब इससे मालूम हो गए कि जब हम किसी के साथ दीन की बात करें तो दीन की बात करने के लिए क्या चीज जरूरी है, हमारे अंदर किस तरह की खसूसियात मौजूद होनी चाहिए, तो वो हमें इस आयत से पता चल जाती है कि जो शख्स रुश्द और हदायत और दावत अल्लाह और इस्लाह खल्क या इस्लाह मुआशरा के लिए काम का इरादा करे, उसके लिए ये जरूरी है कि ये सिफात वो अपने अंदर पैदा करे। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्ती बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो फिर किसकी मजाल है कि वो तशद्दुद और कज खल्की के साथ अल्लाह ताला की मखलूक को अपने गिर्द जमा कर सके और उनकी इस्लाह का फर्ज अंजाम दे सके। अब ये मामला जो है ना, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर एक मुश्किल काम है हम इंसानों के लिए। क्योंकि जब भी इंसान कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो कि भलाई का हो, शैतान उसी वक्त एक्टिव हो जाता है और वो कहता है कि ये बंदा ये काम ना करने पाए, और वो इंसान को ऐसे तरीके से लाके उसके ऊपर वार करता है कि फिर इंसान के लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें अपने बहुत से मामलात के अंदर इस चीज में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि हमें इंसाइट भी किया जाए। तो देखिए हम लोग कमजोर हैं, हम इंसाइट हो जाते हैं और चीजों में एक जो बहाव है चीजों का उसी तरफ बह जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इसमें अपने आप में बेहतरी ला सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर आप तनखू सख्त तबीयत होते तो लोग आपके पास से मुतशिर हो जाते। इससे ये भी मालूम हुआ कि कोई इंसान जो मुर्शद हो, मतलब जो लीडर हो या वो तबलीग का कोई काम कर रहा हो, तो उसके लिए तंद हुई तुंद हुई सख्त कलामी, जहर और इसके काम को जाया करने वाली चीजें हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है। इसके बाद फिर इरशाद फरमाया कि इनको माफ कर दीजिए, इनसे खता हो गई। तो इससे ये मालूम होता है कि मुसलह के लिए जो इस्लाह चाहता है मुआशरे के अंदर किसी की, उसके लिए ये जरूरी है कि वो लोगों की खताओं का इंतकाम ना ले। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको वो जाती ना ले, जाती उसको अपने ऊपर ना ले कि इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया। हालांकि उसने वो इज्तिमाई एक गलती किया, उसको कोशिश करे कि उसको माफ कर दे, उसको अच्छे तरीके से उसको समझाए। तो उफू और दरगुजर से काम ले, बुरा कहने वालों पर मुश्तिल ना हो, इज़ा देने वालों से नरमी का मामला करना बड़ा मुश्किल काम है। ये हम इंसानों के लिए, हम आम लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो बंदा कर गया, इस मुश्किल से वो आगे निकल गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर अपना बहुत बड़ा करम कर दिया। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे मामलात में कि हम, मतलब हमारा इरादा नहीं होता किसी के साथ गलत तरीके से बात करने का, लेकिन कुछ मामलात इस तरह के पेश आ जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल देता है, कुछ ऐसी बातें किसी के बारे में कर देता है कि जो कि आम तौर पर इंसान नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ फरमाए। इसके बाद इरशाद फरमाया कि वस्तगफिर लहुम, यानी एक तो ये कि आप इनको माफ खुद कर दीजिए, और दूसरा ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला से भी के लिए मगफिरत मांगिए, जिसमें ये हिदायत है कि सिर्फ यही नहीं कि इन खुद आपको जो इज़ाएं पहुंची है उन पर सब्र करें, बल्कि दिल से इनकी खैर खाही ना छोड़िए। और चूंकि सबसे बड़ी खैर खाही किसी भी इंसान के लिए उसकी आखिरत की दुरुस्ती है, कि उसकी आखिरत के लिए, उसकी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए उसके साथ कुछ नेकी की जाए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से के अजाब से उसे बचाने के लिए बख्शिश की दुआ मांगे उनके लिए। अच्छा, उसके बाद ये इरशाद फरमाया कि वशाविरहुम फिल अम्र, यानी अपने जो पहले आप मामलात में इनके साथ मशवरा फरमाते थे ना, अगर इनसे ये गलती हो गई है तो इस गलती पे ये पेशेमान हो गए हैं, अल्लाह से इन्होंने माफी मांग ली, अल्लाह ने इनको माफ कर दिया, आप भी इनसे दरगुजर कीजिए और इनके लिए अल्लाह से माफी आप भी मांगिए। तो और उसके बाद क्या है, अब ऐसा नहीं कि इनको आइंदा मामलात में अपने मशवरे में शामिल नहीं करना, अपनी शुरा में इनको शामिल रखिए, इनको मशवरे में शामिल रखिए ताकि इनका दिल ना टूटे और ये दीन के ऊपर मजबूती से कायम रहे। तो इनसे मशवरा भी करें ताकि इनकी पूरी तसल्ली हो जाए। इसमें इस तरफ हिदायत फरमा दी है कि जो खैर खाही का दाइया उनके लिए उनके दिल के अंदर है, अमल से भी उसका इजहार फरमाएं कि अपनी मुशावरत से उनको मुशर्रफ फरमा दें। अब ये पूरी आयत जो है, इसके अंदर कोई भी इंसान जो इस्लाह का काम करता है, जिन्हें हम कहते हैं कि जी, जो लोग ये कहते हैं कि जी हम इस्लाह मुआशरा के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, या वो लोग जो कि तबलीग दीन का काम के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ये चंद सिफात हैं जिनका होना जरूरी है। अब यही चीजें हैं जो हमारे ये माशाल्लाह ये तबलीगी जमात वाले हैं, ये बेचारे अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि इसमें, मतलब किसी के साथ लोग उनको गालियां भी दे देते हैं, लोग उनके साथ बड़ी सख्ती से भी पेश आते हैं, लेकिन वो आगे से नरमी, तो कुछ लोग फिर वो गलत फायदा भी उसका
उठाते हैं और तरह तरह की बातें भी होती हैं कि भाई देखो ये इस मामले में भी नहीं बोलते, लेकिन उनका क्योंकि काम तबलीग का है तो उस काम में ये चीज उनको सख्ती से मना किया जाता है कि जी आपने मतलब किसी के जवाब का, किसी की सख्त बात का भी आपने सख्ती से जवाब नहीं देना। अगरचे वहां पर कुछ मतलब ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो इस तरह से मामलात नहीं हो पाते, लेकिन इस सब के बावजूद उन लोगों में हम देखते हैं कि इस चीज का मादा जो है वो हम आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा है कि वो बात को तहम्मुल के साथ सुनते हैं। तो अच्छा, जो चीजें चंद सिफात का होना जो है वो एक मुसलह के लिए और तबलीग के साथ जुड़े हुआ बंदा जो दीन के काम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये जरूरी है। पहली क्या है कि सख्त कलामी और कज खल्की से बचना, कि अच्छे अखलाक का लोगों के साथ मुजाहरा किया जाए और सख्त अल्फाज जो है उनका इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरे, उन लोगों से कोई गलती या उनके मुतल्लक कोई तकलीफ की कोई चीज सादर हो जाए तो इंतकाम के दर पे ना हो, बल्कि उफ और दरगुजर का मामला करते हैं। तीसरा ये कि उनकी खताओं और लफ्जिशों की वजह से उनकी खैरखाई ना छोड़े, उनके लिए दुआ और इस्तगफार भी करते रहें और ज़ाहिरी मामलात में उनके साथ हुस्न सलूक का मामला वो ना छोड़ें। तो आयत मज़कूरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम से मशवरा लेने का हुक्म और फिर मशवरा के बाद तरीके अमल की हदायत की गई है। तो मशवरा के बारे में कुरान करीम ने दो जगह इरशाद सरी हुक्म दिया है। एक यही आयत मज़कूरा, दूसरा सूरह शुरा की आयत जिसमें सच्चे मुसलमानों की सिफात बयान करते हुए एक सिफ्त ये फरमाई गई है कि उनके जो आपस के काम हैं, यानी वो हर काम में आपस में एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं। आयत नंबर 27 में ये फरमाया। और बाज़ जगह ज़िमनी तौर पर मशवरा की हिदायत फरमाई है, जैसे कि रिज़ात के अहकाम में जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं सूरह बकरा के अंदर, बच्चे का जो दूध पिलाने का मामला है, तो अगर बच्चे का दूध छुड़ाना माँ और बाप दोनों की रजामंदी में मशवरा से होना चाहिए, तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो मशवरे को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है इस्लाम के अंदर, कि कोई भी मामला जब हम करें तो उसमें जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ मशवरा जरूर कर लिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। तो मुआरफ़ुल कुरान में इस आयत की तफसीर बहुत ज़्यादा की गई है। तो अगर आप मज़ीद इसको पढ़ना चाहें तो मुआरफ़ुल कुरान में आयत नंबर 159 इसकी तफसीर वहाँ से आप इसको मुताला कर सकते हैं। जी, इससे अगली आयत है इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर तुम्हारी मदद करे अल्लाह, फला गालिब लकुम, तो कोई तुम पे गालिब नहीं आएगा। और अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए अल्लाह ने जगह जगह इरशाद फरमाया है कुरान पाक के अंदर कि अल्लाह की मदद कैसे हासिल कर सकते हो, कि उसके लिए क्या है, नमाज के साथ और सब्र के साथ। सब्र क्या है, स्टेडफास्टनेस, कि किसी बंदे की अपने काम के ऊपर डटे रहना, हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं ये करता रहूंगा, कोई कुछ भी कहे, सारी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए तो मैं ये अच्छा काम नहीं छोड़ूंगा। अगर उसके मामले में कोई तकलीफ आती है तो उस तकलीफ को भी बर्दाश्त करना, उस तकलीफ की वजह से उस काम को छोड़ नहीं देना। अगर किसी ने कोई ताना दे दिया है, उस ताने को भी बर्दाश्त करना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, इनके बावजूद किसी नेक काम से अपना मुंह ना मोड़ना, उसके ऊपर लगे रहना और साथ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहना। और सबसे जो जिक्र करने के लिए हमारे पास जो अच्छा तरीका है वो है नमाज, कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम हाथ बांध के खड़े हो जाएं और उसके सामने हम सजदे में गिर जाएं, और नमाज के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हम बार बार मांगते हैं। तो इस तरह से जब ये खसूसियात हमारे अंदर आ जाएंगी तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और अल्लाह जब तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता। और अगर वो तुम्हारी मदद ना करे तो उसके अलावा कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। और याद रखो, मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह के ऊपर ही तवक्कल करे। तो अब जो ओहद की ही क्योंकि बात हो रही है उसके बाद की, कि ओहद में जो आर्जी शिकस्त मुसलमानों को हुई और उसकी परेशानी पर सहाबा कराम की तसल्ली के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए जो चंद उमूर इनका हुक्म हुआ था, तो इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का खतरा ये तो जाहिल हो गया। साहबा को ये पता चल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं है हमसे। हालांकि बहुत बड़ा वाकया हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, जैसा हमने पिछली आयत की तफसीर में देखा कि जिस्मानी तौर पर भी तकलीफ पहुंची और रूहानी तौर पर भी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतार के आपको ये बात फरमा दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इनसे दरगुजर फरमा लीजिए, जैसा हमने पिछली आयत में पढ़ा। तो सहाबा को ये चीज पता चल गई तो ये खतरा तो जाहिल हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हैं। उनको ये पता चला कि नाराज नहीं है। लेकिन इन हजरात को इस वाकई मगलूबियत से हसरत भी थी कि हमारी वजह से देखो हमें ये शिकस्त हो गई। तो इसलिए ये जो मतलब अब वाला जो 12 आयत है, ये जो पहले हो चुकी हैं, इनमें से पहली आयत में उनकी हसरत मगलूबियत को दिल से
اتارتے ہیں۔ نیز بدر کے روز مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض کم سمجھ یا منافق لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ لے لی ہو اور یہ امر حقیقتاً ہو یا صورت نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا کہ مطلب غلط الفاظ جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے اس طرح سے وہ منافقوں نے یا بہت کم سمجھ والے لوگوں نے یہ کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے منزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان چیزوں سے پاک ہے، لہٰذا دوسری تیسری اور چوتھی آیت کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم و شان صفت امانت اور اس خیال کی غلطی کو بیان کر کے پانچویں آیت کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باوجود کا نعمت عظمیٰ ہونا اور آپ کی بعثت کا انسانیت کے لیے احسان عظیم ہونا واضح فرما دیا۔ چونکہ مومنین کو اس شکست کی کافی زیادہ تکلیف تھی کہ اس کے باوجود مسلمان ہونے کے کہ یہ مصیبت کیوں اور کدھر سے آئی، یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس پر صحابہ کرام کو تعجب اور افسوس تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ دیکھو تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے ان کافروں کو بھی تو تکلیف پہنچی تھی نا۔ غزوہ بدر کے اندر تم لوگوں نے ان کا کیا حال کر دیا تھا، ان کے بڑے بڑے سردار مار دیے تھے تم لوگوں نے، اور ان کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا کہ تم لوگ صرف 313 تھے اور یہ لوگ 1000 کی جمعیت تھے۔ اس کے باوجود تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فتح نصیب فرمائی۔ تو اب اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پہ تم صبر کرو، ایک غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اپنے آپ کو سدھارو آئندہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اب اس آیت میں یہ فرما دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پکی مہر لگا دی کہ مسلمان جیتے گا تو اللہ کی مدد سے جیتے گا، اور جب اللہ مدد کرے گا تو مسلمان لازمی جیتے گا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تم کو غالب کر دے؟ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد رکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ تمہارے کسی معاملے میں خیانت کریں، چاہے وہ تمہاری کوئی دنیا کی چیز ہو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو۔ حالانکہ خائن کی تو قیامت میں رسوائی اور فضیحت ہوگی، کیونکہ فضیحت ہوگی۔ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن میدان حشر میں حاضر کرے گا تاکہ سب مخلوق مطلع ہو اور سب کے روبرو اس انسان کی رسوائی ہو۔ تو پھر میدان قیامت کے بعد ہر شخص کو ان خائنوں میں سے اس کے کیے کا دوزخ میں پورا عوض ملے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا کہ جرم سے زائد سزا ہونے لگے۔ غرض خائن تو مغضوب اور مستحق جہنم ہوا، اور انبیاء علیہ السلام بوجائے رضا جوئی حق کے قیامت میں سربلند ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع تو نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا شخص جو رضائے حق کا تابع ہو جیسے کہ اللہ کے نبی ہیں، تو کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا کہ جو غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، جیسے کہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ جانے کی بری جگہ ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہم نے پہلے ان کا ذکر جو ہے یہ پڑھ لیا۔ تو یہاں پر انہوں نے اس تفسیر کے اندر اس کا ایک طرح سے جو ایک خلاصہ ہے اس کو یہاں پر بیان فرما دیا ہے، یہ یہاں تک کا جو سارا معاملہ ہے اس کو۔ تو لب لباب آج کی ان دونوں آیات کا وہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ تو اب کیونکہ یہ معاملہ ختم ہو گیا تو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگیے، اور ان کو اپنے مشورے میں بھی شامل کیجئے۔ جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر کیا ہے، اللہ کے اوپر ہی توکل کریں، کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، تم لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تو اس لیے اب تم لوگوں کو اللہ کی ہی مدد تمہارے پاس کیونکہ آئے گی، تو اس لیے اب کیا ہے کہ تمہیں چاہیے، تمام مومنوں کو چاہیے کہ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو دے دیا کہ چاہیے مومنوں کو کہ وہ اللہ کے اوپر ہی توکل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے صرف 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، تو کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 161 سے شروع کریں گے، بسم اور اللہ انشاءاللہ الرحمن یہی مضمون اسی حد تک الرحیم آگے چلے گا، تو انشاءاللہ پھر مزید اس کو ہم لے کے سورت کے اینڈ تک انشاءاللہ
اس کی تفسیر اور ترجمہ ہم پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.